ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے بحیثیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد پر دین کی محنت کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ بحیثیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ہر فرد پر اللہ تعالیٰ نے دین کی محنت کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا کہ تم سب بہترین امت ہو، لیکن بہتر ہونے کے لیے تمہیں کرنا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے اس کام کو بیان فرمایا کہ تمہیں بھلائیوں کا حکم دینا ہوگا، برائیوں سے روکنا ہوگا، تب تو تم بہتر امت بنو گے۔ اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان فرمائی کہ بہترین امت ہو، لیکن کب؟ جب تمہارے اندر دو چیزیں ہوں، ایک تو بھلائیوں کا حکم دینا، دوسرے برائیوں سے روکنا۔ یہ پوری امت سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت سے اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے لوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ تمہیں ایک بات ہی معلوم ہو۔ یعنی اس امت کے ادنا سے ادنا فرد کے ذمے اللہ تعالیٰ نے دین کی محنت کی ذمہ داری لگائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ கண்ணியமிக்க மேலான அல்லாஹ் நல்லடியார்களே, பெரியவர்களே, அல்லாஹ் ஜல்ல ஜலாலுஹு அம்ம நவாலுஹு ஹஜ்ரத் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்தில் நம்மளை ஆக்கியிருக்கின்றான்। நபியுடைய உம்மத் என்ற அடிப்படையில் எங்களுடைய ஒவ்வொருவருக்கும் நபிமார்களுடைய பொறுப்பை கொடுத்திருக்கிறான்। எங்களுடைய ஒவ்வொரு நபருக்கும் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு எந்த பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டதோ அந்த பொறுப்பு எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது। அல்லாஹ் ஜல்ல ஜலாலுஹு குர்ஆன்ல இந்த உம்மத்தை பற்றி சொல்லும்போது வெளியாக்கப்பட்ட சமுதாயங்களில் சிறந்த சமுதாயமாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்றோம்। இதுக்கு காரணம் என்ன? அல்லாஹ் தால ரெண்டு விஷயத்தை சொல்றோம். முதலாவது, நீங்க நன்மை ஏவக்கூடியவர்களாக இருக்கிறீர்கள். இரண்டாவது, தீமையை தடுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறீர்கள். இந்த ரெண்டுடைய அடிப்படையில தான் அல்லாஹ் தாலா நம்மளை சிறந்த உம்மத் என்று சொல்கின்றார். இதை விளக்கக்கூடிய ரீதியில ஹஜ்ரத் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, பல்லிகு அன்னி வலவ் ஆயா, ஒரே ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தீனுடைய விஷயம் தெரிந்தாலும் அதையும் நீங்கள் எத்தி வைக்க வேண்டும்.
என்ற ரீதியில இந்த சமுதாயத்துடைய ஒவ்வொரு நபருக்கும் எந்த விஷயங்கள் தெரிகிறதோ அதை மற்றவர்கள் மேல எத்தி வைக்கக்கூடிய பொறுப்பு எல்லா நபர்களுக்கும் இருக்கிறது. लेकिन इस पूरी उम्मत में दो तबके बहुत अहम हैं. एक वो तबका जो दीनी मदारिस से मुताल्लिक़ है, जो आगे चलकर आलिम दीन बनेंगे, हाफिज़ कुरान बनेंगे, जो दीनी दरसगाहों में दीनी इल्म हासिल करते हैं. एक वो लोग हैं. दूसरे वो तलबा जो असरी दरसगाहों में हैं, स्कूलों में हैं, कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं. ये दो तबके इस मेहनत में बहुत बुनियादी हैं, बहुत अहम हैं. ज़िम्मेदारी है पूरी उम्मत की. उम्मत का कोई फ़र्द ज़िम्मेदारी से अपने को मुस्तस्ना नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता. जिम्मेदारी है सबकी. लेकिन ये दो तबके इस उम्मत में बहुत ही बुनियादी हैं, बहुत ही बुनियादी. मदारिस, दीनी मदारिस में पढ़ने वाले तलबा, इनमें इल्म नबूवत के साथ फ़िक्र नबूवत हो ताकि दीनी शौबों का हक़ अदा हो, दीनी शौबों का हक़ अदा हो. ये दीनी शौबों में जब फ़िक्र नबूवत के साथ जाएंगे तो इनकी ज़िंदगियों से उम्मत को वो फ़ायदा पहुँचेगा जो अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात के वजूद से फ़ायदा पहुँचता था. इसलिए कि वही इल्म इनके पास है जो इल्म अल्लाह ताला ने सैयदुल अंबिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा है. यही इल्म है जिस इल्म के हुसूल में लगने की वजह से पहले दिन से अल्लाह ताला ने फरिश्तों जैसी अजीम मखलूक को इनके इस्तकबाल में लगाया. और इस्तकबाल यूं नहीं कि हाँ वो खड़े होकर के इस्तकबाल कर लें, नहीं, इनके चलने पर अपने परों को इनके पैरों के नीचे बिछाएं. अल्लाह ताला ने अपने इल्म का एजाज़, अपने इल्म की शान अल्लाह ताला ने यूं ज़ाहिर फरमाई कि जब यह मेरे इल्म को लेने के लिए चलना शुरू करें तो अल्लाह की पाकीज़ा मखलूक, फरिश्तों की, जिसको अल्लाह ने गुनाहों के मादे से पाक किया, ये मखलूक इनके पैरों के नीचे अपना पर बिछाए, अपने बाजू बिछाए. अल्लाह ने अपने इल्म की शान को ज़ाहिर फरमाया. एक तो इनका इस मेहनत में मशगूल होना, इस मेहनत में लगना बे इंतहा ज़रूरी है ताकि इनसे उम्मत को उसी तरह फ़ायदा पहुँचे जिस तरह हर ज़माने में अंबिया की ज़ात से इंसानों को फ़ायदा पहुँचता था. इसलिए हमारी फ़िक्रों में, हमारी मेहनत में, हमारी दुआओं में ये तबका इस मेहनत के एतबार से बहुत ही अहम है. अगर इसने फ़िक्र न लिया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा. क्यों? इसलिए कि फिर जिस तरह ईमान उम्मत में जाना चाहिए उस तरह ईमान उम्मत में नहीं जाएगा. जिस तरह इल्म उम्मत में जाना चाहिए उस तरह इल्म उम्मत में नहीं जाएगा. और यही वो दो बुनियादी फरीज़े हैं जिनके बग़ैर इंसान का कोई अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है. ना तो ईमान के बग़ैर और न इल्म के बग़ैर. ईमान है, इल्म नहीं, तब भी अमल मरदूद है. नमाज अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर नहीं है तो वो नमाज यूं कहती हुई जाती है, ज़य्यअकल्लाहु कमा ज़य्यअतनी. वो नमाज पढ़ने वाले, अल्लाह तेरा नाश वैसे ही करे, तुझे बर्बाद वैसे ही करे जैसे तूने मुझे बर्बाद किया है. तूने मुझे आबाद नहीं किया, तूने मुझे बर्बाद किया है, जैसे तूने मुझे बर्बाद किया. और हो नहीं सकता कि अमल की बद्दुआ किसी को लगे
और वो इस दुनिया के अंदर इज्जत की ज़िंदगी जी ले, सुकून की ज़िंदगी जी ले, कामयाबी की ज़िंदगी जी ले। इसलिए एक तबका मदारिस के तलबा का है जिनकी फ़िक्र बहुत बुनियादी चीज़ है। பொறுப்பு எல்லா உம்மத்துக்கும் இருந்தாலும் இரண்டு வகையினர்களுக்கு மிக முக்கியமான பொறுப்புகள் இருக்கு. அதுல முதலாம் வகையினர் இருக்கிறாங்களே, மதரசால படிக்கக்கூடிய தொலபாக்கள். இவங்க இல்மே நுபுவத், நபித்துவ ஞானங்களை தங்களுடைய உள்ளத்துல சேகரிக்கிறாங்க. ரெண்டாவது வகையினர் இருக்கிறாங்களே, இவங்க காலேஜில் யூனிவர்சிட்டியில படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள். இந்த இரண்டு வகையினர்களுக்கும் மிக முக்கியமான பொறுப்பு இருக்கிறது. நபியுடைய உம்மத் என்ற ரீதியில எல்லா மக்களுக்கும் பொறுப்பு இருந்தாலும் இந்த இரண்டு வகையினர்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான பொறுப்பு இருக்கு. அதுல முதலாம் வகையினர் மதரசாவுடைய துலபாக்கள் இருக்கிறார்களே, இவர்கள் ஃபிக்ரே நுபுவத்துடைய இல்மை தன் உள்ளத்துல சேகரிக்கக்கூடிய காலத்துல அதே நேரத்தில் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்துடைய கவலையும் இவர்கள் தன்னோட சேர்த்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஏன் அந்த கவலை இவர்களுடைய உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய பட்சத்துல தான் இந்த இல்மின் மூலமாக முழு சமுதாயத்துக்கும் பலன் ஏற்படக்கூடியதாக இருக்கிறது. மேலான பெரியவர்களே, சகோதரர்களே, சொன்னாங்க, அதாவது நுபுவத்துடைய இல்ம் எவ்வளவு பெரிய இல்ம் அப்படின்னு சொன்னா, அல்லாஹ் ஜல்ல ஜலாலுஹு இந்த இல்மை கொடுத்த முதல் நேரத்திலேயே இந்த இல்ம் இருக்கு அல்லாஹ்விலிருந்து இறங்கக்கூடிய வஹியாக இருக்கு. இது கற்றுக்கொள்றதுக்காகவே ஒரு மாணவர் வருகிறார் என்று சொன்னா மலக்குமார்கள் அல்லாஹ் தஆலா இவர்களுக்கு கண்ணியம் செலுத்துறதுக்காக வேண்டி இறக்கிறான். எப்படிப்பட்ட கண்ணியம்? எந்திரிச்சு நின்று கண்ணியம் செலுத்துறது இல்லை, மாறாக இந்த மாணவர்களுக்காக வேண்டி மலக்குமார்கள் தங்களுடைய ரெக்கைகளை விரிக்கிறாங்க. தங்களுடைய ரெக்கைகளை விரிக்கிறாங்க. எந்த ஒரு மாணவர், எந்த ஒரு தாலிபே இல்மை கற்றுக்கொள்றதுக்காக வேண்டி வருகிறாரோ, இவர் போகக்கூடிய இடத்துல மலக்குமார்கள் தங்களுடைய ரெக்கையை விரித்து இவரை கண்ணியம் செலுத்துகிறார்கள். எனவே மேலான பேசுவர்களே, இவர்களிடத்துல நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்துடைய ஃபிக்ர் ஓதக்கூடிய காலத்தில் இருந்தே வர வேண்டும். அதன் மூலமாகத்தான் முழு சமுதாயத்துல பலன்கள் ஏற்படக்கூடியதாக இருக்கு. அப்படி ஒருவேளை ஏற்படல, இவர்கள்ட்ட அந்த ஃபிக்ர் வரல, இதனால் என்ன நஷ்டம் உண்டாகும்? மேலான பெரியவர்களே, சகோதரர்களே, முழு உம்மத்துக்கு இந்த இல்மின் மூலமாக என்ன ஹக்கு, என்ன பொறுப்பு, என்ன பலன் போய் சேர வேண்டுமோ அது போய் சேராது, அது போய் சேராது. எனவேதான் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க ரெண்டு விஷயம் சொன்னாங்க. ஒவ்வொரு அமலும் கபூல் ஆகும்னு சொன்னா இல்மும் தேவையா இருக்கு, ஈமானும் தேவையா இருக்கு. ஈமான் இருக்கு, இல்ம் இல்ல, அந்த அமல் கபூல் ஆகாது. இல்ம் இருக்கு, ஈமான் இல்ல, அதுவும் கபூல் ஆகாது. எனவே ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ரெண்டு விஷயம் தேவை, இல்மும் வேணும், ஈமானும் வேணும். ஒருத்தர் தொழுகிறாரு, ஆனா நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தோட வழிமுறைக்கு மாற்றமா தொழுகிறாரு, அந்த தொழுகை அவர் பத்வா செஞ்ச நிலையில போகுது. ஹதீஸ்ல வந்திருக்கு, ஒருத்தர் தொழுகை சரியான முறையில் நிறைவேற்றாத சமயத்துல அந்த தொழுகை பத்வா செய்தாமா, லய்யஅல்லாஹு கமா லய்யஅதனி, என்ன நீ வீணாக்கியது போல அல்லாஹ் உன்னை வீணடிப்பானாக, நாசமாக்குவானாக என்று தொழுகை பத்வா செஞ்சுட்டு போகுது. தொழுகையுடைய ஒரு அமலுடைய பத்வா ஒருத்தருக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு சொன்னா அதை விட வேற வாழ்க்கையில வேற என்ன அவசரம் இருக்கும்? அவர் எப்படி உருப்பட முடியும்? என மேலான சொல்லி இது ரொம்ப முக்கியமான பொறுப்பாக இருக்கு. எனவே இவர்கள் ஓதக்கூடிய காலத்திலேயே இல்மை நுபுவத்தோட சேர்த்து நபித்துவ அந்த ஃபிக்ரை இவர்கள் தங்களுடைய உள்ளத்துல சேகரிக்க வேண்டும். इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है, चाहे हमारे पुराने अहबाब हों या हमारे उलमाए किराम हों, जिम्मेदारान हों, हम सब की जिम्मेदारी है तलबा की तरबियत पहले दिन से फ़िक्र नबूवत पर हो। इल्म नबूवत के साथ फ़िक्र नबूवत पर पहले दिन से तलबा की तरबियत हो। पहले दिन से इस फ़िक्र नबूवत के सदक़े में अल्लाह ताला मिजाज नबूवत अता फरमा देंगे। नबूवत का मिजाज हर एक को ईमान देना, हर एक को दीन देना, ये नबूवत के मिजाज में है। दीन के तमाम शअबों में फिर वो रूह जिंदा होगी जो रूह सहाबा के ज़माने में दीन के तमाम शअबों में जिंदा होगी। एक आदमी इमाम होगा, इमामत उस तरह करेगा जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत की है। एक आदमी मसनदे दर्स पर होगा,
تدریس کا فریضہ اس طرح انجام دے گا جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے۔ ایک آدمی دین کے کسی منصب پر ہوگا، وہ دیکھے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا۔ وہ کبھی بھی دین کے کسی کام کو کر کے اپنے کو فارغ نہیں سمجھے گا، کبھی بھی اپنے کو فارغ نہیں سمجھے گا۔ اللہ کی مخلوق سے کبھی وہ اپنے کو الگ نہیں کرے گا۔ اللہ کی مخلوق میں اپنے کو اسی طرح مٹائے گا جس طرح انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات مٹاتے تھے، اور گہری نظر امت کے دین پر اس طرح رکھے گا جس طرح محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھتے تھے۔ جب مزاج بنے گا نبوت کا تو فکر یہ آئے گی امت کا کوئی فرد ضائع نہ ہونے پائے، نہ بے عمل ضائع ہو نہ عمل والا ضائع ہو۔ عمل والے کا ضائع ہونا یہ ہے کہ اس کا عمل سنت پر نہ ہو، اور بے عمل کا ضائع ہونا یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکموں سے غافل ہو کر دنیا سے رخصت ہو جائے۔ بے عمل کو دیکھے گا، عمل کی طرف لانے کی فکر ہوگی، عمل میں کمزوری دیکھے گا تو عمل کو صحیح کرنے کی فکر ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کتنی گہری ہے۔ آپ وضو کرنے والوں کا وضو دیکھا کرتے تھے۔ ایک آدمی آئے وضو کر کے، ایک صحابی، آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار، ان ایڑیوں کی تباہی ہے، ان ایڑیوں کی جو خشک رہ جائیں، اگر یہ اسی طرح خشک رہیں تو جہنم میں جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی گہری نگاہ فرمائی، کتنی گہری نگاہ۔ آدمی پھر امت کے دین کے تمام اجزاء پر اس طرح گہری نگاہ رکھے گا جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم گہری نگاہ رکھنے والے تھے۔ تو فائدہ کیا ہوگا؟ عمل والوں کا عمل درست ہوگا، بے عملوں میں عمل آنا شروع ہوگا۔ اس لیے دوستو، ایک طبقہ تو یہ ہے جس کی فکر بے انتہا ضروری ہے، اور ضروری اس لیے ہے کہ علم کا پہلا حق دعوت ہے۔ علم کا پہلا حق یہ دعوت ہے، دعوت۔ علم اترنا شروع ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع فرما دیا۔ پورے قرآن پاک کے نزول کا انتظار نہیں کیا، قرآن پاک کا نزول مکمل ہوا، آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ اسی لیے یہ نہیں ہے کہ اس علم کی تکمیل ہو جائے پھر دعوت دیں گے، نہیں، پہلے دن سے اس علم کے حصول کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت میں اپنے کو مشغول کریں گے۔ اس لیے ایک قسم یہ ہے جس کی فکر ہم سب کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ மேலான பெரியவர்களே, சகோதரர்களே, நம்முடைய பொறுப்புதாரிகள், நம்முடைய பழையவங்க, நம்ம எல்லாத்துடைய பொறுப்பு என்னன்னு சொன்னா, இந்த மாணவர்களை மதரசாவுடைய துலபாக்கள் மேல நாங்க ஃபிக்ர் செய்யணும்। ஏன் இந்த மாணவர்கள்ட்ட ஓதக்கூடிய காலத்துல நபியுடைய ஃபிக்ரோட இவங்க ஓத ஆரம்பிச்சாங்கன்னு சொன்னா, இதனால் என்ன பலன் கிடைக்கும்? இந்த மாணவர்கள்ட்ட நபிமார்களுடைய மிசாஜ் ஏற்படும், நபிமார்களுடைய தன்மைகள் வரும், அவர்களுடைய சிபாத்துகள் இந்த மாணவர்கள்ட்ட வர ஆரம்பிக்கும்। அதனால் என்ன ஃபாயிதா கிடைக்கும்? நபிமார்களுடைய தன்மைகள், நபிமார்களுடைய மிசாஜ் இவர்கள்ட்ட வரக்கூடிய சமயத்திலே இவங்கள்ட்ட இந்த இல்மிலிருந்து உயிரோட்டம் ஏற்படும்। இந்த இல்மின் மூலமாக முழு உலகத்துக்கும் பிரகாசம் கொண்டு போய் சேரும்। மேலான பெரிய சகோதரர்களே, சொன்னாங்க, ஒருத்தர் ஓதுறாரு, ஒருத்தர் இந்த ஃபிக்ரோட ஓதுறாரு, இவர்கிட்ட ரெண்டு விதமான தன்மைகள் வரும்। இவர் கவலைப்பட ஆரம்பிப்பாரு ரெண்டு விதமான மனிதர்களை பார்த்து। சில நபர்கள் அமல் செய்யறாங்க, ஆனா சுன்னத்தான் அடிப்படையில் அமல் செய்யல, இவரை பத்தியும் கவலைப்படுவார்। ஒரு சில மக்கள் அமலே இல்லாம இருக்கிறாங்க, இவரை பத்தியும் கவலைப்படுவார்। அமல் இல்லாத மக்கள் மேலையும் கவலைப்படுவாரு, அமல் செய்யக்கூடிய மக்கள் மேலையும் கவலைப்படுவாரு, ஏன் இவன் சுன்னத் இல்லாம செய்யறாங்க। எனவே மேலான பேசுவர்களே, ஹத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒவ்வொரு நபரையும் ரொம்ப உற்று கவனிச்சாங்க। இவங்க இமாமத்துல போனா நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எப்படி இமாமத் செஞ்சாங்களோ அது போல இமாமத் செய்வாங்க। இவங்க தரிசுக்கு போறாங்க, ஓதி கொடுக்கறதுக்காக போறாங்கன்னு சொன்னா நபி அவங்க எப்படி ஓதி கொடுத்தாங்க அது போல ஓதி கொடுப்பாங்க। தீனுடைய எந்த பொறுப்புக்கு போனாலும் இவர்களுடைய ஃபிக்ர்ல நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஃபிக்ர் சேர்ந்து இருக்கும்। அதனால இவங்க எந்த ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு தன்னை ஃபாரிகுன்னு நினைக்க மாட்டாங்க, என்னோட வேலை முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்க மாட்டாங்க, மாறாக முழு தீன முழு உம்மத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கணும் என்ற ஃபிக்ர் ஒரு உள்ளத்துல எப்பவுமே இருக்கும்। ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்
ஒரு தடவை சில சஹாபாக்கள் செஞ்சுட்டு வந்தாங்க. அவங்களுடைய கால்ல குதிங்கால இருக்க சொட்டையா இருந்துச்சு, தண்ணி படல. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, வைலுல் லில் ஆகாபி மினன்னார், எந்த குதிங்கால்ல தண்ணி படலையோ அந்த குதிங்கால்கள் இருக்க நரகத்துக்கு போயிடும் சொல்லி சொன்னாங்க. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு வுது செய்யக்கூடிய விஷயத்துக்கு கூட நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இவ்வளவு ஆழமாக பார்க்கறாங்க, இவ்வளவு நல்ல உற்று கவனிக்கிறாங்கன்னு சொன்னா உம்மத்து மேல எவ்வளவு கவனிப்பு இருக்கும். எனவே மேலான பெரியவர் சொல்லே, இந்த துலபாக்கள்கிட்ட நாங்க ஆரம்ப நேரத்தில் இருந்தே இவருடைய தர்பியத்தை நாங்க யோசிக்கணும். இந்த ஃபிக்ரை நுபுவத்தை கொண்டு வரணும். இந்த இல்முடைய முதல் ஹக் என்ன? இவங்கள்ட்ட இந்த ஹக், இந்த ஃபிக்ர் வந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகும்? முதலுடைய ஹக், இல்முடைய ஹக் இருக்கே, இவங்க தாயாக ஆயிடுவாங்க. தாவத்துடைய ஃபிக்ர் இவங்கள்ட்ட வந்துடும். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உங்களுக்கு வஹி இறங்குது, இறங்கக்கூடிய முதல் நாள் இருந்தே அதை கொண்டு போய் உம்மத்துல கொண்டு போய் ஏற்றி வச்சாங்க. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் யோசிக்கல, முழு குர்ஆன் இறங்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நான் கொண்டு போய் என்ன செஞ்சுக்கிறேன், ஏற்றி வச்சுக்கிறேன். இல்ல சகோதரர்களே, குர்ஆன் இறங்க ஆரம்பிச்ச நாள்ல இருந்து தாவத்துடைய பொறுப்பு ஆரம்பிச்சிருச்சு. இல்ம் எப்ப கற்றுக்கொள்கிறார்களோ அதிலிருந்து இவர்கள் தாவத்துடைய பொறுப்புதாரிகளாக இருந்தாங்க. எப்ப குர்ஆன் இறங்குறது முடிஞ்சிருச்சு, முழு குர்ஆன் முக்கம்மல் ஆயிடுச்சோ, நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உலகத்தை விட்டு ருக்ஸத்தாக ஆயிட்டாங்க. எனவே மேலான சொல்லி இல்முடைய இந்த பொறுப்பு, தாவத்துடைய அந்த பொறுப்பை உங்க முதல் நாள்ல இருந்தே உங்களோட உள்ளத்துல வந்துடும். எனவே இதை பத்தி நாங்க ரொம்ப அதிகமாக கவலை செய்யக்கூடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். मेरे महतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस मेहनत में पूरी उम्मत की हिफाजत इसी में है कि हम इस मेहनत में उलमा की सरपरस्ती में चलें। इस मेहनत में पूरी उम्मत की हिफाजत इसी में है कि उलमा हमारे साथ मेहनत में हों, मेहनत के तमाम अज्जा में हों। इसीलिए मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू दिन से फ़िक्र फरमाई, उलमा की खिदमत में हाज़िरी की फ़िक्र फरमाई और फिर मदारिस के तलबा को अल्लाह के रास्ते में निकाल कर उम्मत का हाल दिखाने की फ़िक्र फरमाई। मदारिस के तलबा को उस ज़माने के बड़े बड़े उलमा की खिदमत में हाज़िरी देकर अल्लाह के रास्ते में निकालने की तरतीब कायम की और उम्मत का हाल दिखाने की फ़िक्र फरमाई। ये उम्मत का हाल देखें, ये उम्मत का हाल देखें ताकि उम्मत का गम आए इनमें, उम्मत का गम, उम्मत की फ़िक्रें। ये कोई इस ज़माने की मेहनत नहीं, ये तो पहले दिन से मेहनत का जुज़, मेहनत का हिस्सा रहा है पहले दिन से। और जब उलमा हमारे साथ होंगे मेहनत के तमाम अज्जा में, तो अल्लाह ताला मेहनत को सुन्नत और सीरत पर करने में हमारी हर लाइन से मदद फरमाएंगे। जितना मेहनत सुन्नत और सीरत पर आएगी उतना इस मेहनत में तासीर पैदा होगी। इस मेहनत के ज़रिए अल्लाह ताला अमूमी हिदायत की हवाएं चलाएगा। इसलिए दोस्तों, एक तबका तो ये है जिसकी फ़िक्र पहले दिन से ज़रूरी। दूसरे, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले, ये तबका उम्मत का वो तबका है जो मुल्क के इंतज़ाम में जाएगा, मुल्क के निज़ाम में जाएगा, मुल्क के निज़ाम में जाएगा। अगर इनमें दीन ना हुआ तो दुनिया के शोबों में दीन का आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये शोबा इंतज़ाम में जाएगा, हुकूमत के निज़ाम में जाएगा, कोई सूबे के निज़ाम में, कोई ज़िले के निज़ाम में, कोई तहसीलों के निज़ाम में, बड़ी बड़ी कंपनियों के निज़ाम में, फैक्ट्रियों के निज़ाम में, बड़ी बड़ी तिजारतों के और मुलाजमतों के निज़ाम में ये होंगे। अगर इनको हमने दावत की फ़िक्रों में न लिया तो दुनिया इन्हें इस तरह निगल लेगी, दुनिया इन्हें इस तरह हजम कर जाएगी जैसे कोई शेर और चीता किसी भूख की शिद्दत में किसी जानवर को पाकर उसे फाड़ डाले और खा डाले। बिल्कुल दुनिया इनके साथ वो सलूक करेगी, इनके ईमान और अमल के एतबार से, इनके दीन के एतबार से, जो एक भूखा भेड़िया एक जानवर के साथ जो हश्र करता है वो दुनिया इनके साथ हश्र करेगी। इसलिए ये दोनों तबके
हमारी फिक्रों में होना बे इंतहा जरूरी है। மேலான பெரியவர்களே சகோதரர்களே, இந்த தொலபாக்கள்கிட்ட இந்த தாவத்துடைய பொறுப்பு நாங்க கொடுக்கக்கூடிய சமயத்துல, அவங்கள்ட்ட இந்த மிசாஜ் வரக்கூடிய சமயத்துல, இவர்கள்ட்ட அமல் செய்யக்கூடிய, அதே போல இந்த உம்மத்துடைய ஃபிக்ரை எடுத்து நடக்கக்கூடிய பொறுப்பு அந்த ஃபிக்ர் ஆரம்பத்திலிருந்து ஏற்பட்டுரும். முழு சமுதாயத்துடைய பாதுகாப்பிற்கு உம்மத்துடைய முழு சமுதாயத்துடைய பாதுகாப்பு அல்லாஹ் ஜல்ல ஜலாலுஹு உலமாக்குடைய தலைமையில போறதுல வச்சிருக்கிறான். உலமாக்குடைய தலைமையில எங்களுடைய காலத்தை, எங்களுடைய வேலையை நாங்க கொண்டு போகணும். எந்தெந்த ஷோபாக்கள்ல எந்த தீனுடைய ஷோபாவா இருந்தாலும், பிரிவாக இருந்தாலும், அதுல உலமாக்கள் அவங்க முன்னாடி இருக்கணும். அவர்களை பின்பற்றி நாங்க அந்த வேலையை செய்யக்கூடியதாக நாங்க ஆகணும். ஏன் உலமாக்கள் அந்தந்த ஷோபாக்கள்ல தாவத்துடைய உழைப்புகள் வரக்கூடிய சமயத்துல நம்முடைய வேலை சுன்னத் சீரத்துடைய அடிப்படையில போகக்கூடியதா இருக்கு. சுன்னத்துடைய அடிப்படையிலும் சீரத்துடைய அடிப்படையிலும் செல்லக்கூடியதா இருக்கு. எனவே ஹஜ்ரத் மௌலானா இல்யாஸ் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவங்க வேலையை ஆரம்பிச்சு முதல் நாளில் இருந்தே இந்த ஃபிக்ர் செஞ்சாங்க. பெரிய பெரிய மதரசாக்கள்ல பெரிய பெரிய உலமாக்கள்ல போய் சந்திச்சாங்க. அவங்கள கூட்டிட்டு வந்து உம்மத்துடைய நிலைமையை காட்டினாங்க. உம்மத்துடைய ஹாலை பாருங்க, உம்மத்துடைய நிலைமையை பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி முதல் நாள் இருந்தே உலமாக்கள் இந்த வேலையோடு இணைக்கிறதுக்கு பாடுபட்டாங்க. அதன் மூலமாகத்தான் உம்மத்துடைய பாதுகாப்பு இருக்கு சகோதரர்களே. எனவே நாங்களும் ஃபிக்ர் செய்யணும். இந்த உம்மத்தை, இந்த தொலபாக்களை, உலமாக்களை நாங்க எப்படி உம்மத்துடைய ஃபிக்ரை நாம கொடுப்பது, அவங்க எப்படி எங்களுடைய சர்பரஸ்தாக எங்களுடைய தலைமையில ஆக்குறது அப்படின்னு சொல்லி நாங்க முதல் நாள்ல இருந்து ஃபிக்ர் செய்யறது எங்க மேல கடமையாக இருக்கு. ரெண்டாவது, எங்களுடைய மாணவர்கள், எந்த மாணவர்கள் யூனிவர்சிட்டியில காலேஜில இந்த இதுல படிக்கிறாங்களோ உலகத்துடைய கல்வியில, இவங்க மேல நாங்க ஃபிக்ர் செய்யறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கு. ஏன் இந்த மாணவர்கள் இந்த காலேஜில் இருந்து படிச்சு முடிச்சதுக்கு பிறகு இவங்க நாட்டுடைய பொறுப்புகள்ல போவாங்க. நாட்டுடைய பல பிரிவுகள்ல இவங்க போய் என்ன செய்வாங்க, அதிகாரிகளாக ஆவாங்க. இவங்க பொறுப்புகள் வகிப்பாங்க. இவங்களிடத்துல நாங்க தீனுடைய ஃபிக்ரை கொடுக்கல, நபியுடைய ஃபிக்ரை கொடுக்கல என்று சொன்னா இவங்களை உலகம் முழுங்கிரும் சகோதரர்கள், உலகம் முழுங்கிரும். ஏன் அப்படின்னு சொன்னா உலகம்ங்கிறது இருக்கே சொன்னாங்க, ஒரு சிங்கத்தை போல, ஒரு சிறுத்தையை போல, பசித்த சிங்கம் ஒரு முன்னாடி ஒரு பிராணி வந்துருச்சுன்னு சொன்னா அது எப்படி கீறி கிழிச்சு கொதறி சாப்பிட்டு முடிக்குதோ அது போல துன்யா இருக்கு, வெறிக்கொண்டு இருக்கு. இந்த மாணவர்கள் போனாங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த கம்பெனியில, இந்த அதிகாரத்துல இவங்க அப்படியே சாப்பிட்டு அவங்களுடைய ஈமான் ரீதியாக, அமல் ரீதியாக இவங்க ஒண்ணும் இல்லாம ஆகி. எனவேதான் சொல்றாங்க, ஆரம்ப நேரத்திலிருந்து இவங்க மேல நாங்க ஃபிக்ர் செஞ்சு இவங்கள்ட்ட தீனுடைய ஃபிக்ர், தீனுடைய மிசாஜ, தாவத்துடைய மிசாஜ கொண்டு வர்றதுக்கு நாங்க அனைவரும் ஃபிக்ர் செய்யக்கூடியவர்களாக ஆகணும். मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, फनून के जितने शौबे हैं गैरों के लिए नफ़ा कमाने के हैं, ईमान वालों के लिए तमाम शौबे इंसानों को नफ़ा पहुंचाने के लिए। गैर इन तमाम शौबों से निकलकर नफ़ा कमाने की फ़िक्रों में होंगे। ईमान वाले की शान यह है कि फ़नून से फारिग होकर डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर, मास्टर बनकर, डिग्री होल्डर बनकर ये इंसानों को नफ़ा पहुंचाने के मिजाज पर हो, नफ़ा पहुंचाने के मिजाज पर हो। अगर दावत की फिक्र हमने न की, इनकी दावत में लगाने की फिक्र न की इनकी, तो यहां से ये खुद गरज बनकर निकलेंगे, खुद गरज बनकर निकलेंगे। खुद गरज बनकर के नफा पहुंचाने का मिजाज नहीं होगा। ये फनून जितने हैं ये नफा कमाने के लिए नहीं है। सलाहियतें अल्लाह इंसानों को जो कुछ देता है वो सलाहियतें अल्लाह ताला नफा पहुंचाने के लिए देता है, नफा कमाने के लिए नहीं देता, खुद गरज बनने के लिए नहीं देता है। खुद गर्जी तो हैवानियत है, इंसानियत नहीं है। खुद गर्जी हैवानियत है, इंसानियत नहीं है। यह हैवान का मिजाज है, अपना मतलब पूरा करे, अपनी हाजत पूरी करे, चाहे दूसरा मरे या जिए। इंसानियत का मिजाज यह है, मैं भले मर जाऊं लेकिन दूसरों की जिंदगी मेरी वजह से मुतासिर ना होने पाए। अगर हमने मेहनत न किया, मेहनत न किया तो इन शौबों से जो अफराद तैयार होंगे
वो अफराद उस मिजाज पर नहीं होंगे जो मिजाज अल्लाह ताला अपने बंदों में देखना चाहते। क्यों? इसलिए कि साफ सीधी बात है, साफ सीधी बात है, माहौल आदमी को बदल देता है। हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। किसी के घर में पैदा हो, किसी के घर में पैदा हो, फितरत इस्लाम पर माहौल उसे यहूदी बना दे, माहौल उसे मजूसी बना दे, माहौल उसे नसरानी बना दे, जिस माहौल में ये फनून को हासिल कर रहे हैं, ईमान सोज माहौल है। ईमान सोज अमल को सिर्फ खराब करने वाला नहीं, ईमान को जलाकर राख बना देने वाला माहौल है, मासियत का माहौल है। जहां भी निगाह उठे वहां मासियत ही मासियत है, जो आवाज भी कान सुने वहां मासियत ही मासियत है। अगर हमने मेहनत ना पहुंचाई, कुर्बानियों के साथ अगर हमने मेहनत ना पहुंचाई, तो ये हमारा ही खून पानी होंगे, हमारी ही सलाहियतों और इस्तेदादों से ये पलेंगे बढ़ेंगे और डिग्रियां हासिल करेंगे, लेकिन मिजाज वो ना होगा जो मिजाज ईमान वालों में मतलूब है। इसीलिए कोई स्कूल ऐसा न बचे, कोई कॉलेज ऐसा न बचे, कोई यूनिवर्सिटी ऐसी न बचे जिसमें दावत की फिक्रें इस तरह न पहुंच जाएं कि एक एक ईमान वाला उस माहौल में रहते हुए अल्लाह के दीन का दाई बन जाए। மேலான பெரியவர்களே, சகோதரர்களே, எத்தனை கலைகள் இருக்கிறதோ, எந்தெந்த கலைகளை மாற்றார்கள் உருவாக்கி இருக்கிறார்களோ, அதன் நோக்கமே என்னன்னு சொன்னா அதன் மூலமாக அவர்கள் பலன் பெறணும் என்பதற்காக, அதன் மூலமாக அவர்கள் தன்னுடைய பலனை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக. எனவே இந்த மாஹோலில் நம்ம வளரக்கூடிய நம்முடைய மாணவர்கள்ட்ட இந்த தீனுடைய ஃபிக்ர் நாங்க செலுத்தல, இந்த தீனுடைய மிசாஜ் அவங்கள்ட்ட கொண்டு வரலன்னு சொன்னா இவங்க இந்த கலைகளை கற்றுக்கொள்வாங்க, கலைகளை கற்றுக்கொண்டு டாக்டர் ஆவாங்க, இன்ஜினியர் ஆவாங்க, பல பொறுப்புகள்ல வருவாங்க. ஆனா இவங்களுடைய சிந்தனை உலகத்தாரோட சிந்தனை போல வரும். உலகத்தாரோட சிந்தனை என்ன? தான் நல்லா இருக்கும், மற்றவங்க எப்படி போனாலும் பரவாயில்ல, என்னுடைய குடும்பம் நல்லா இருக்கணும், நான் நல்லா இருக்கணும், நான் சம்பாதிக்கணும், நான் பெரியவனா. மிருகத்துடைய தன்மை இவர்களுக்குள்ள வந்துடும் சகோதரர்களே, மிருகத்துடைய தன்மை வந்து இது அல்லாஹ்வுக்கு பிடிக்காத தன்மை. அல்லாஹ்வுக்கு பிடிச்ச தன்மை என்னன்னு சொன்னா நான் மௌத்தானாலும் பரவாயில்ல, மற்றவங்க நல்லா இருக்கும். இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். தீனுடைய மிசாஜ் என்னன்னு சொன்னா மற்றவங்களுக்கு ஃபாய்தா கொடுக்கக்கூடியவர்களாக ஆகணும், மற்றவங்களுக்கு பலன் கொடுக்கக்கூடியவர்களாக ஆகணும், மற்றவங்கள்ட்ட இருந்து பலனை மட்டும் எடுக்கக்கூடியவர்களாக ஆயிடக்கூடாது, நான் மட்டும் பலன் பெறக்கூடியவங்களாக ஆயிடக்கூடாது, மாறா மற்றவர்களுக்கு பலன் அளிப்பவர்களாக ஆகணும். இந்த மிசாஜ் வர்றதுக்காக வேண்டி இந்த யார் யாரெல்லாம் படிக்கிறாங்களோ இவங்க நல்ல மிசாஜோட வந்தாங்க, இவங்க அதிகாரத்தில் இருப்பாங்க, கம்பெனிஸ்ல இருப்பாங்க, டாக்டராக, இன்ஜினியராக, மாஸ்டரா இருப்பாங்க. இவங்க இங்க இருந்து படிப்பாங்க, அதோட தீனுடைய ஃபிக்ரோடு வருவாங்க. இதன் மூலமாக மக்களுக்கு பலன் கொடுக்கணும், மக்கள்கிட்ட தீனை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் என்ற நியத்தோட இவங்க என்ன செய்வாங்க, அந்த உத்தியோகத்துல, அந்த உழைப்புல, அந்த வியாபாரத்துல இவங்க ஈடுபடுவாங்க. எனவேதான் மேலான பெரிய சகோதரர்களே, எங்களுடைய ஆரம்ப நேரத்தில் இருந்து இந்த ஃபிக்ர் எங்கள்கிட்ட இருக்கணும். இந்த மாணவர்கள்ட்ட ஸ்கூல்ல, காலேஜ்ல, யூனிவர்சிட்டிஸ்ல எல்லா மாணவர்கள்ட்ட தவத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடியவர்களாக நாம் ஆயிடும். இதன் மூலமாகத்தான் என்னாகும், இவர்களுடைய பாதுகாப்பு இவல்ல எங்கள்கிட்ட இருந்து தான் இவங்க வளருவாங்க. எங்களுடைய சக்தி, எங்களுடைய எல்லா அனுபவத்தை, எல்லா முயற்சியும் இவங்க எடுத்துக்கொள்வாங்க. கடைசியில நம்மளையே அழிக்கிறதுக்கு இவங்க சாதகமாக பாத்திலுடைய அசத்தியத்துடைய சாதகமாக வாங்கிடுவாங்க. எனவே மேலாண் சொல்லி எந்த ஸ்கூலும், எந்த காலேஜும், எந்த யூனிவர்சிட்டியிலும் இந்த வேலை போய் சேராம இருக்கக்கூடாது. இந்த ஃபிக்ரை நாங்க இன்னையிலிருந்து எடுக்கக்கூடியவர்களாக நம்ம ஆகணும். अल्लाह जज़ाए खैर पे बंगले वाली मस्जिद के बुजुर्गों को, जो रात दिन पूरी उम्मत के बारे में सोचते रहते हैं और पूरी उम्मत की रहबरी करते रहते हैं, पूरी उम्मत की, अल्लाह खूब खूब जज़ाए खैर दे उन बुजुर्गों को जिनको अल्लाह ताला ने सारे आलम की ऐसी फिक्र अता फरमाई कि रात दिन इन फिक्रों में लगे रहते हैं कि कैसे एक एक फर्द अल्लाह के दीन पर आए और अल्लाह के दीन का दाई बने। एक तबका वो है
मदरसों का तलबा का, दीनी तलबा का या असरी तलबा का। एक वो है जो मोहल्लों में रहता है, आता जाता है, पढ़ने गया, पढ़ कर के आया, आम लोगों के दरमियान अमूमी लोगों के माहौल में रहता है। एक तबका वो है अमूमी माहौल में रहता है। एक तबका वो है जो उसके लिए मुस्तकिल रिहाइश गाहें हैं, हॉस्टल हैं, दारुल इकामा हैं। जो तलबा, चाहे वो दीनी तलबा हों या असरी तलबा हों, कॉलेजों के, स्कूलों के, मस्जिद की सतह पर जो लोगों के दरमियान हैं, अलग जिनका निज़ाम नहीं है, मस्जिद की सतह पर एक एक तालिब इल्म की फिक्र की जाए। मस्जिद की सतह पर कोई मस्जिद इस तरह के तलबा से बेफिक्र ना रहे, गाफिल ना रहे। इनके जहनों में दीनी तलबा की तादाद का इल्म हो, असरी तलबा की तादाद का इल्म हो, बिलखुसूस अपनी मेहनत में इन्हें निशाना बनाकर मस्जिद के अमाल से जोड़ने की फिक्र हो। मस्जिद के अमाल से हमारे जहनों में हो कि हाँ, कितने दीनी तलबा हमारे मस्जिद के अतराफ में हैं, कितने असरी तलबा हमारे मस्जिद के अतराफ में हैं, यह हमारी फिक्रों में हो। एक एक से मुलाकात करके मस्जिद के अमाल में जोड़ने की उमूम के साथ ऐसी फिक्र बन जाए कि इस मेहनत के जरिए एक एक फर्द उम्मत के साथ मरबूत होकर वक्त गुजारने वाला बन जाए। इसलिए एक तबका वो, इनको मुलाकातों के जरिए गश्तों में लाना, इनको मुलाकातों के जरिए तालीम में लाना, इनके पास जो फारिग वक्त है, फारिग वक्त को वसूल करना, जो फारिग वक्त है इनके पास उसको वसूल करना। 1 दिन का वक्त है, 2 दिन का वक्त है, 3 दिन का वक्त है, वसूल करके इनको अल्लाह के रास्ते में निकालने की फिक्र करना। और सिर्फ निकालना नहीं, निकालने के साथ साथ ये फिक्र हो कि मस्जिद के तमाम आमाल में ये उसी तरह फिक्रों के साथ कैसे जुड़े जैसे और दीगर अहबाब जुड़ते हैं। மேலான பெருமை சோதரே, நம்முடைய பெரியார்கள் நிஜாமுத்தீன் பங்களாவாலி மஸ்ஜிதில் இரவு பகலாக முழு உம்மத்தில் தீன் எப்படி போய் சேரணும் என்ற தொடர்ந்து கவலை கொண்டுட்டே இருக்கிறாங்க. சாதாரண கவலை இல்லை, இரவு பகலாக கவலைப்படுறாங்க. ஒவ்வொரு நபர்களிடத்துல, ஆண்கள்கிட்ட, பெண்கள்கிட்ட, குழந்தைகள்கிட்ட எல்லாத்தையும் தீன் போய் சேரணுங்கிற ஒரே கவலையோட அவங்க முயற்சி செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க. மேலான பெரிய சகோதரர்களே, இந்த மாணவர்கள் மதரசாவுடைய மாணவர்களாகட்டும் அல்லது காலேஜில் யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களாகட்டும், இவங்க 2 விதமாக இருப்பாங்க. சிலர் நம்ம மஹல்லால இருப்பாங்க, போவாங்க, ஓதுவாங்க, வருவாங்க, ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு படிச்சுட்டு வந்துடுவாங்க. இன்னொரு வகையினர் இருக்கிறாங்க, இவங்க ஹாஸ்டல்ல தங்கி படிப்பாங்க. நம்முடைய மஸ்ஜித் வாருடைய ஃபிக்ர் என்னன்னு சொன்னா, ஒவ்வொரு மாணவர் மேல நாங்க ஃபிக்ர் செய்யணும், ஒவ்வொரு மாணவர் மேல ஃபிக்ர் செய்யணும். எங்களுடைய மஹல்லால எத்தனை மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க, எத்தனை துலபாக்கள் மதரசால ஓதிட்டு இருக்கிறாங்க, அந்த கணக்கு எங்கள்கிட்ட இருக்கணும். அதை பத்தி நாங்க தினசரி ஃபிக்ர் செய்யணும். எப்படி ஃபிக்ர் செய்யறது, இவர்களை பற்றி எப்படி நாங்க கவலைப்படுறது? எந்த மாணவர்கள் எங்க படிக்கிறாங்களோ மஸ்ஜித் வார்ல இருந்து இந்த ஃபிக்ர் நடக்கணும். எந்த பகுதியில மாணவர்கள் படிக்கிறாங்கன்னு சொன்னா அவங்களை போய் சந்திச்சு அவங்களோட ஓய்வு நேரத்தை நாங்க வாங்கணும். அவங்கள்ட்ட 1 நாள் தான் ஓய்வு இருக்கு, அதை நாங்க வாங்கிக்கணும். 2 நாள் இருக்கு அல்லது 3 நாள் இருக்கு, அவங்களுக்கு மேல ஃபிக்ர் செஞ்சு அவங்க அல்லாஹ்வுடைய பாதையில அனுப்புறதுக்கு நாங்க முயற்சி செய்யறது. வெறும் அல்லாஹ்வோட அனுப்பிட்டு சும்மா விடுறது இல்லை, மாறாக அவர்களை மற்ற சாத்திகள் எப்படி மஸ்ஜிதுக்காக நேரம் கொடுக்கிறார்களோ அது போல அவர்களை நம்முடைய மகாமி ஆமால்கள்ல நேரம் கொடுக்க வைக்கணும். அவர்களுடைய நேரத்தை அனுசரித்து நாங்க செய்யணும். ஆனா அந்த மாணவர்கள் இந்த உழைப்பிலே முழுசாக கவனம் செலுத்தக்கூடியதாக நாம முதல் நாள் இருந்து ஃபிக்ர் செய்யணும். அதே போலதான் எந்த மாணவர்கள் ஹாஸ்டல்ல இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்காகவே நாங்க ஃபிக்ர் செய்யணும். அந்த மாணவர்களுக்கு எந்த நேரம் ஃப்ரீயா இருக்கு, எந்த வக்த் அவங்களுக்கு ஃப்ரீயா இருக்கு, அந்த மாணவர்கள்ட்ட தீனுடைய விஷயத்தை, தாவத்துடைய விஷயத்தை நாங்க கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அதன் மூலமாக அவருடைய அமல்கள் சரியாகும், அவர்கள் தர்பீத் அடையக்கூடியவர்களா ஆவாங்க. दूसरे वो तलबा हैं जो मुस्तकिल रहाइश गाहों में हैं, दारुल इकामा में हैं, हॉस्टलों में हैं। हमारी फिक्र ये हो
کہ وہاں پر مستقل 5 اعمال کی ترتیب قائم ہو. وہاں اگر مساجد ہیں، مدرسوں میں مساجد کا نظام ہے، طلباء کی مستقل محنت کا نظام قائم ہو، ان کے تعلیم کی رعایت کے ساتھ. بنگلے والی مسجد کی ہدایات میں بہت آسان سی بات ہے، طلباء سے آدھے گھنٹے کا وقت مانگا جائے، طلباء سے 5-7 منٹ کا مشورہ کریں، 10-15 منٹ کی ملاقاتیں کریں، اور 5-7 منٹ کی ان کی روزانہ کی فضائل کی تعلیم ہو جائے. 2 گشتوں کا نظام بنائیں، اپنے اساتذہ اور ذمہ داروں کو مطمئن کر کے 2 گشتوں کا نظام. اندر گشت ہو مقامی، اور قریب کی کسی مسجد میں بیرونی گشت کی ترتیب بنائیں. اور پھر یہ طلباء 2 24 گھنٹے مہینے میں 4 ہفتے ہوتے ہیں، 2 24 گھنٹے، پہلا ہفتہ، تیسرا ہفتہ، دوسرا ہفتہ، چوتھا ہفتہ، اس طرح ترتیب بنائیں کہ ایک ہفتے مدرسے پر رہ کر مدرسے کی جو تعلیمی ذمہ داریاں ہوں ان ذمہ داریوں کو پورا کریں، مقامی اعمال کی فکریں کریں، اور دوسرے ہفتے میں طلباء کی تشکیلیں کر کے اللہ کے راستے میں جائیں. تو اس طرح سے 5 اعمال کی ترتیب. اسی طرح ہاسٹلوں میں مسجدیں ہیں تو ان مسجدوں میں تمام اعمال جس طرح محلے کی مسجدوں میں ہیں وہاں کی مسجدوں میں تمام اعمال قابو میں آئیں. بس اتنا ہے کہ تعلیم کی رعایت کے ساتھ اگر اوقات اتنے فارغ نہیں ہیں جتنے عوام کے پاس ہیں تو تعلیم کی رعایت کے ساتھ جتنا وقت دے سکتے ہوں 5 اعمال کا اہتمام اتنے اوقات میں کرنے کی کوشش کریں. اگر مسجد نہیں ہے کوشش کریں کسی کمرے میں جمع ہو کر کے اپنے مشورے کا نظام بنائیں، اپنے تعلیم کا نظام بنائیں، طلباء میں محنت کا نظام بنائیں. نظام بنا کر کے ایسے ٹھیہے ٹھکانے تیار کریں کہ ان ٹھیہے ٹھکانوں کے ذریعے مسلم طلباء کو دینی ماحول ملے. یہ مستقل ہماری ذمہ داریاں ہیں. جہاں پر مسجدیں ہیں، جہاں پر اجتماعی طور پر محنت کی گنجائش ہے، وہاں پر 5 اعمال کی ترتیب اجتماعی انداز میں بنانے کی پوری کوشش کی جائے. یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. மேலான பெரியவர்களே, சகோதரர்களே, எந்த மாணவர்கள் ஹாஸ்டல்ல அல்லது மதரசாக்கள்ல ஓதுறாங்களோ இவங்களுக்கு 5 அமலோடைய தர்த்தீப் என்ன? மதரசால ஓதக்கூடிய மாணவர்கள் ஒரு நாளைக்கு அரை மணி நேரம் இவங்க ஒதுக்குவாங்க. இவங்களுடைய பாட நேரம் அல்லாத சமயத்துல அரை மணி நேரம் ஒதுக்குவாங்க. 10 நிமிஷம் மஷூரா செய்வாங்க, 10 நிமிடங்கள் தாலீம் படிப்பாங்க, 10 நிமிடம் இவங்க முலாகாத் செய்வாங்க, 5-6 நிமிஷம் போய் ஒருத்தரை பார்ப்பாங்க, 7-8 நிமிஷம் தஷ்கீல் செஞ்சுட்டு இவங்க வாபஸ் ஆகிடுவாங்க. இந்த மாதிரி தினசரி மாணவர்கள் அரை மணி நேரம் கொடுக்கணும். அதே போல வாரத்தில் 2 கெஸ்ட்டுக்கு இன்திசாம் செய்யணும். 2 கெஸ்ட், முதலாவது கெஸ்ட் மகாமி கெஸ்ட் அவங்க மாணவர்களுக்குள்ள செய்வாங்க மதரசாக்குள்ள. 2வது கெஸ்ட் அவங்களுக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய மஸ்ஜிதுல இவங்க என்ன செய்வாங்க சொன்னா உஸ்தாதுமார்களோட அனுமதியோட போய் கெஸ்ட் செஞ்சுட்டு வருவாங்க. இவர்களுக்கு அல்லாஹ்வோட பாதையில வெளியாகக்கூடிய தர்த்தீப் எப்படின்னு சொன்னா இவங்க மாசத்துல 4 வாரங்கள் இருக்கு. இவங்க 24 மணி நேரம் போவாங்க. முதல் வாரம் போகக்கூடிய மாணவர் 3வது வாரம் போவாரு, 2வது வாரம் போகக்கூடிய மாணவர் 4வது வாரம் போவாரு. இந்த மாதிரி மாசத்துல 2 தடவைகள் இவங்க 24 மணி நேரம், அது 2 நாட்கள் கொடுப்பாங்க. இது மதரசா மாணவர்களுடைய தர்த்தீப். ஹாஸ்டல்ல காலேஜில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அங்க மஸ்ஜிதுகள் இருக்குன்னு சொன்னா எப்படி நாங்க மஹல்லால 5 அமல மஸ்ஜித் வார நாங்க காயம் செஞ்சிருக்கிறோமோ அது போல அங்குள்ள மாணவர்கள் காயம் செய்யறதுக்கு நாங்க முயற்சி செய்யணும். அந்த மாணவர்களுக்கு தாலீம்ல, மஷூரால, முலாகாத்துல அல்ல மஸ்ஜிதில் என்ன செய்யறது, அவங்கள ஏதாச்சும் ஒரு ரூமை நாங்க என்ன செய்யணும்னு சொன்னா ஒரு டீயா வாட்டை எல்லா மாணவரும் ஒன்று சேரக்கூடிய இடமாக ஆக்கணும். அந்த இடத்துல இருந்து மாணவர்கள் மஷூரா செய்வாங்க, தாலீம் செய்வாங்க. அந்த முழு காலேஜில, முழு யூனிவர்சிட்டியில எங்கெங்க முஸ்லிம் மாணவர்கள் இருக்கிறாங்களோ அவங்களை சந்திச்சு அழைச்சிட்டு வருவாங்க, அவங்களுக்கு தாயாக ஆக்குவாங்க. எனவே இந்த அடிப்படையில நாங்கள் மதரசா மாணவர்கள் மேலையும் அதே போல காலேஜுடைய மாணவர்கள் மேலே, ஸ்கூலுடைய மாணவர்கள் மேலே நாங்க ஃபிக்ர் செஞ்சு முதல் நாள்ல இருந்து இந்த ஃபிக்ர் நாங்க செய்யணும். இது நம்மளுடைய முக்கியமான பொறுப்பாக இருக்கிறது. जहां पर गुंजाइश की कोई शक्ल ना हो, अंदर गुंजाइश की कोई शक्ल, करीब की मस्जिद में, उस कॉलेज के यूनिवर्सिटी की करीब की मस्जिद में या
اس کے قریب میں کوئی ٹھیہا ٹھکانہ بنا کر وہاں پر طلباء کو جوڑنے کی فکر کی جائے اور اعمال کا ماحول ان کے لیے بنایا جائے۔ قریب کی مسجد میں یا کوئی ٹھیہا ٹھکانہ بنا کر کے اگر یہ شکل بھی نہ بن سکتی ہو تو بنگلے والی مسجد کی ہدایات میں اگر کسی دن طلباء اس چہار دیواری سے باہر نکلتے ہوں تو اس وقت میں قریب قریب میں آبادی کی محنت کے ذریعے ان طلباء سے ملاقاتیں کر کے آبادی کے عمل میں جوڑا جائے اور پھر ان کا ذہن اعمال دعوت کا بنا کر کے جو لمبی چھٹیاں ان کے سامنے آنے والی ہوں ان چھٹیوں میں اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزاج بنایا جائے، تاکہ کسی نہ کسی شکل میں جہاں بھی ایمان والے آباد ہیں محنت کی شکلیں قابو میں آ جائے۔ மேலான பெரியவர்களே, சகோதரர்களே, சில இடங்கள்ல சாத்தியக்கூறு இல்லை. இந்த மாதிரி ஏற்படுத்த முடியாத காலேஜஸ் இருக்கு. நாங்க என்ன செய்யறது? அந்த இடங்கள்ல நாங்க முயற்சி செய்யணும். பக்கத்துள்ள மஸ்ஜித் வார்க்காரவங்க இவங்க ஃபிக்ர் செய்யணும். அந்த உள்ள மஸ்ஜிதுகள் இருந்து இவங்க வேலை செய்யக்கூடியவர்களாக ஆவாங்க. ஏதாச்சும் ஒரு முறையில இவங்களை என்ன செய்யணும்? நாங்க ஒழிப்புல ஈடுபடுத்தணும். அவங்களுடைய மஸ்ஜிதுக்கு வருவாங்க, இங்குள்ள அமல்கள்ல கலந்துக்குவாங்க, மாணவர்களை கூட்டிட்டு வருவாங்க, சந்திப்பாங்க. இது போன்ற அமல்கள் நடக்கணும். இதுவும் முடியல, எந்த ஒரு சாத்தியக்கூறு இல்லை. நமக்கு பங்களாவாடி மஸ்ஜிதில் இருந்து நம்மளுடைய பெரியவங்க சொல்றாங்க, இந்த மாணவர்கள் எந்த நாள்ல இவங்க அந்த நாள் செவுத்து விட்டும் அவங்களுடைய ஹாஸ்டல்ல விட்டு வெளியே வர்றாங்களோ இப்ப இவங்க நாங்க மஸ்ஜித் ஆபாதியுடைய முறையில இவங்களை கூட்டிட்டு வந்து தாவத்துடைய ஃபிக்ரை கொடுக்கணும், தாவத்துடைய மிசாஜை ஏற்படுத்தணும், இவங்கள்ட்ட இந்த கவலை ஏற்படுத்தணும். உங்களுடைய பெரிய லீவ் வருதே, இந்த லீவ்ல இருந்து நீங்க அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் நீங்க போகணும். ஆக இந்த அடிப்படையில உம்மத்துடைய எந்த ஒரு நபரும் தாவத்துடைய தஷ்கீல் இருந்து தாவத்துடைய இந்த தீனுடைய ஒழிப்பில் இருந்து விடுபற்ற கூடாதுங்கிற கவலை ஒவ்வொரு நபருக்கும் இருக்கணும் சகோதரர்களே। तलबा में काम की तक़वियत के लिए बड़ों की तरफ से हिदायत है कि दो जोड़ किया जाए, चाहे वो दीनी तलबा हो या असरी तलबा हो। एक तो तालीमी साल के शुरू में ताकि इनको मकामी काम में मशगूल किया जाए, दूसरे तालीमी साल के इख्तिताम पर ताकि इनकी तश्कीलें करके इनको अल्लाह के रास्ते में निकाला जाए। मदारिस के तलबा का भी यही निज़ाम और स्कूल और कॉलेज के तलबा का भी यही निज़ाम। सूबे की सतह पर इसकी पूरी फिक्र हो। साल शुरू हो तो पहला जोड़ मकामी आमाल के उन्वान से किया जाए, उसमें वक्त लगाए हुए तलबा को जमा किया जाए और मुख्तलिफ नशिस्तों में तालीम के साथ काम का मुज़ाकरा किया जाए। खुसूसन वो लोग जो मदरसे या कॉलेज के माहौल में काम करने वाले हैं, ऐसे लोग उनके दरमियान हों ताकि उनकी सही रहबरी कर सकें। और जब तालीमी साल का आखिर हो तो तश्कीली जोड़ किया जाए। तश्कीली जोड़ों में जितने बालिग तलबा हैं सबको जमा किया जाए, तरगीब की मजलिस हो, तरगीब दे करके तश्कील किया जाए और फिर तश्कील पर इक्तफा न किया जाए। तश्कील के बाद वहाँ मशवरे से उनके वसूलियाबी का निज़ाम कायम किया जाए। जितना ये दो जोड़ हम अपने सूबों में मजबूत करेंगे, अल्लाह ने चाहा इन दो जोड़ों के नतीजे में कॉलेजों में भी काम मजबूत होगा और मदारिस के माहौल में भी काम की शक्लें बनेंगी इंशाअल्लाह। மேலான பேர் சொல்லே அதே போல இந்த மாணவர்கள்ட்ட உழைப்பு உறுதியாக வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி வருஷத்துல நாங்க 2 ஜோடு நடத்தணும். ஒன்று முதலாவது வருஷ ஆரம்பத்துடைய ஜோடு, இரண்டாவது வருஷத்துடைய முடிவுடைய ஜோடு. இது மதரசா மாணவர்களுக்கும் இதே போலதான், ஸ்கூல்ல காலேஜில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களும் இதே போலதான். ஆரம்பத்தில் நடக்கக்கூடிய ஜோடு இருக்கே, இது மக்காமி ஆமால்களை பற்றிய ஜோடாக இருக்கும். இந்த ஜோடுல வக்து கொடுத்த மாணவர்களை நாங்க ஒன்று சேர்த்து இதுல பல நிஷிஷ்டுகள் பல அமர்வுகள் மூலமாக இவங்களுக்கு வேலை எப்படி செய்யணும், வேலையுடைய முக்கியத்துவம் என்ன, வேலையுடைய தர்த்தீப் என்ன என்பதை நாங்க முஸாக்கரா செய்யணும். வருஷ கடைசியுடைய ஜோடு இருக்கே, இது தஷ்கீலுடைய ஜோடு. அதாவது இவர்களுக்கு இதுக்கு பிறகு வரக்கூடிய லீவ்ல இவங்க அல்லாஹோட பாதையில கிளம்பணும் என்பதற்காக ஒரு தர்கீபுடைய பேச்சின் மூலம் பேச்சு செய்யணும். அதற்கு பிறகு தஷ்கீல் செஞ்சு இவர்கள் தஷ்கீலோட விட்டுறக்கூடாது, வசூலி செய்யக்கூடிய ஃபிக்ர் நாங்க செய்யணும். ஆக இந்த அடிப்படையில வருஷத்துடைய 2 ஜோடு 2 தபக்காகும் 2 வகையினருக்கும் நாங்க செஞ்சாகணும். இது போல செஞ்சோம் சொன்னா மாணவர்கள்ட்டும் நல்ல முறையில வேலை வளர்றதுக்கு காரணமாக அமையும். இது முழு
நம்மளுடைய ஸ்டேட், நம்மளுடைய முழு மாநிலம் செய்து இந்த ஃபிக்ரை நாங்கள் செய்யக்கூடியவர்களாக ஆகணும். आखिरी बात आप हजरात से अर्ज है, इस वक्त में मदारिस का आखिरी साल है, दीनी तलबा के साल का इख्तिताम है, रमज़ान करीब है. तलबा दो तरह के हैं. एक तलबा वो हैं जो फारिग होने वाले हैं, चाहे दौरे हदीस शरीफ से या तकमीलात के शोबों से. एक तलबा वो हैं जिनका तालीमी सिलसिला बाकी रहेगा. जो फारिग होने वाले हैं, तश्कीली जोड़ों के ज़रिए उसूलियाबी की तरतीब कायम करके साल साल की तश्कीलों का रुख कायम किया जाए. ये तलबा हमारे भाई, हमारी औलादें, हमारे भतीजे, हमारे भांजे, इस तरह के हमारे रिश्तों से मुताल्लिक़ हैं. इनकी साल साल की तश्कीलों की फ़िक्र की जाए. वो तलबा जिनका तालीमी साल अभी बाकी है, ऐसे तलबा को चिल्ले के लिए अल्लाह के रास्ते में आमादा करने की तरतीब बनाई जाए और जो आमादा हो जाएं उनकी वसूलियाबी की फिक्र की जाए और कोशिश की जाए जमातें बना बना करके. आला दर्जा यह है कि बंगले वाली मस्जिद इन्हें रवाना किया जाए ताकि पूरे मुल्क से आने वाले तलबा के साथ इनका इख्तिलात हो और इनकी फिक्रें आलमी बने. इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है, आप सब ये आज़्म करो कि इंशाअल्लाह तालीमी साल के आखिर में अब अपने अपने इलाकों में हम तश्कीली जोड़ों को मजबूत करेंगे. जहाँ तश्कीली जोड़ हो गए वो उसूलियाबी की फिक्रें फरमाएं. जहाँ तश्कीली जोड़ बाकी हैं वो सब आज़्म करें कि इंशाअल्लाह हम तश्कीली जोड़ों का एहतिमाम करेंगे. कोई मदरसा ऐसा बाकी ना रहे जिसके जिम्मेदारों से खुशामद करके, जिन तलबा से मुलाकात करके हम इन जोड़ों में शरीक ना करें और उनकी तश्कील ना करें. इसलिए सब आज़्म करें कि इंशाअल्लाह तश्कीली जोड़ों की मेहनत भी करेंगे और उसूलियाबी की तरतीब भी कायम करेंगे. इंशाअल्लाह करेंगे ना इंशाअल्लाह. माशाअल्लाह. மேலான பெரியவர்களே, சகோதரர்களே, இப்போ மதரசா மாணவர்களுடைய கடைசி அதாவது வருஷத்துடைய கடைசி நேரமாக இருக்கிறது. இந்த நேரத்தில் தஷ்கீலி ஜோடு நாங்கள் செய்யணும். இந்த தஷ்கீல் ஜோடில் மாணவர்கள், சில மாணவர்கள் ஓதி முடிச்சுட்டு அவங்க அதாவது ஆலிமாக ஆவாங்க. இவங்க தௌராவிலிருந்து முழுமையாக தன்னுடைய இல்முடைய காலத்தை மதரசால கழிச்சு முடிச்சிருப்பாங்க, அல்லது முஃப்தியாக ஆயிருப்பாங்க, அல்லது முஃபஸ்ஸீராக ஆயிருப்பாங்க. இந்த மாணவர்களை நாங்கள் வருஷத்துடைய தஷ்கீல் செய்யணும். நம்முடைய முழு தமிழ்நாட்டில் எத்தனை மதரசாக்கள் இருக்கோ அந்தந்த ஊர்கள் இருக்கக்கூடியவங்க இந்த ஃபிக்ர் செய்யணும். நம்முடைய எல்லா மதரசாக்கள் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் யாரெல்லாம் முடிக்கிறாங்களோ அவங்க வருஷத்துக்கு கிளம்பக்கூடிய தஷ்கீலை நாங்கள் மஸ்பூத்தாக உறுதியாக செய்யணும். அதே போல எந்த மாணவர்கள் இன்னும் ஓதக்கூடிய வருஷங்கள் அவங்களுக்கு பாக்கி இருக்கிறதோ அவங்க சில்லாவுக்காக வேண்டி நாங்கள் தஷ்கீல் செய்யணும். ஆக எந்தெந்த இடங்கள்ல தஷ்கீல் ஜோடு நடந்து முடிஞ்சிருச்சோ, சில மாவட்டங்கள்ல அல்லாஹ்வுடைய கிருபையில் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு, இன்னும் பல இடங்கள்ல நடக்க வேண்டியது இருக்கு. நாங்க இங்க அசாயம் எடுக்கணும். இன்ஷா அல்லாஹ் நாங்க முழு எல்லா இடங்கள்ல தஷ்கீல் ஜோடு நாங்க செய்யறதுக்கு அசாயம் எடுக்கணும். அதே போல தஷ்கீல் ஜோடு முடிஞ்சவங்க என்ன செய்யறது? வசூலுடைய ஃபிக்ர் செய்யறது. எந்தெந்த மாணவர்கள் தயாராயிருக்கிறாங்களோ அவங்கள நாங்க ஃபிக்ர் செஞ்சு வசூலி செஞ்சு அவங்க லீவ் விட்டதுக்கு பிறகு இவங்க அல்லாஹ்வோட பாதையில போறதுக்காக நாங்க தர்த்தீப் செய்யறது. இதுல ரொம்ப உயர்ந்த தரஜா என்னன்னு சொன்னா பெரியவங்க சொல்றாங்க, அந்த ஓதக்கூடிய மாணவர்களை தர்த்தீப் செஞ்சு நம்ம நிசாமுதீன் பங்களாவாலி மஸ்ஜிதுக்கு முழு இந்தியாவில இருந்து அல்லாஹ்வோட கிருபையில ஓத முடிச்ச பிறகு மாணவர்கள் அங்க வர்றாங்க. அது ஓதக்கூடிய நேரத்தில் ரம்ஜானுடைய சுட்டியில சில்லா போறதுக்காக வேண்டி வர்றாங்க. இந்த மாணவர்களுடைய இஃப்திலாத்தாகும் அங்கிருந்து இவங்களுக்கு ரூட் கொடுக்கப்பட்டு முழு இந்தியாவில் இவங்க என்ன செய்வாங்க? வேலை செய்வாங்க. இது போன்ற ஜோடுகளை உறுதியான முறையில் செய்யலாமா? இன்ஷா அல்லாஹ். जज़ाकुमुल्लाह. अल्लाह कबूल फरमाए, आसान फरमाए. मखलूत जमात बना करके इंशाअल्लाह सारा काम करना है. मखलूत जमात बना करके इंशाअल्लाह सारा काम करना है. करेंगे तो इसका नतीजा देखेंगे. अब ये थोड़ा सा वक्त बाकी है, नमाजों की तैयारी फरमाएं. मगरिब के बाद अहम नशिस्त है. मगरिब की बाद की नशिस्त के लिए सारे हजरात अपने को तैयार फरमाएं. अल्लाह आसान फरमा दे. मखलूत जमात बनाए இன்ஷா அல்லாஹ். இப்போ மகரிபுடைய தொழுகைக்காக தயார் செய்து கொள்ளுங்க. இந்த பயான் தான் உங்களுக்கு நாளை காலையில் ரவாங்கி பயான் தான். முக்கியமான பயான் மகை தொழுகை பின்னால் இருக்கிறதுனால சீக்கிரமாக தயார் செய்து வருங்க. யார்கிட்ட ஒன்று இருக்கோ சப்ஸப்பாக சால உட்காந்து கொள்ளுங்க. அல்லாஹ் எல்லாருக்கும் ஹயர் கொடுப்பானாக. பாருங்க, இந்த மாணவர்கள் கிளம்பக்கூடிய ஜமாத்துகள் இருக்கு, இது பொதுமக்களோட சேர்த்து தர்த்தீப் செய்ய சொல்றாங்க மஹ்லூத்தான முறையில. அந்த அடிப்படையில் செய்வோமாக இன்ஷா அல்லாஹ். இப்போ ஒது செஞ்சு தயாராகிக்கணும்.